नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या एबिस चैनल स्वागत जनाऊँ आपण को। आज हूँ 19 तारिख सोमवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर टी नहीं आसी। जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि यही चैनल को नुआ करी देखुचंदी दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपर नजर पकांतु। आजिर प्रथम अपडेट रही। आज हूँ पवित्र रक्षा बंधन। यही अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासी को शुभेच्छा जणाइछन्ती। से कहते भौणी भाई मध्य प्रेम और विश्वासर पर्व होउछि रक्षा बंधन। यह पर्व समस्त भौणी एवं झील प्रति सम्मान भावना आने। तेणु आज यही पवित्र दिवस अवसर में देशवासी को संकुल नेबाकू आह्वान देइछन्ती राष्ट्रपति। से कहते समाज में महिला सुरक्षा और सम्मान करने को समस्ते संकल्प नियंतु। यही पर्व समस्त भौणी और झील प्रति स्नेह सम्मान भावना को प्रकाश करिथाए। यापर राष्ट्रपति कहते समस्त देशवासी आम समाज रे महिला सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने संकल्प नेबा आवश्यक। भाई और भौणीर यह मधुर संपर्क आहरी मजबूत करिथाए। राखी भाई मनरे भौणी प्रति थिबा प्रतिबद्धता आहरी बढ़ी जाए। पवित्र राखी पूर्णिमा स्नेह श्रद्धा ममता और संपर्क में डरी आहरी मजबूत हेउ बोली से कामना करिसेंती। रक्षा बंधन अवसर में आज विभिन्न अनुष्ठान छात्र छात्री और साधारण लोक माने नवीन निवास आसी विरोधी दल नेता श्री नवीन पट्टनायक को राखी बांधी शुभेच्छा जणाइथिले। श्री पट्टनायक मध्य शुभेच्छा ग्रहण करी समस्त को राखी पाई अभिनंदन जणाइथिले। भाई भौणीर संपर्क अधिक मजबूत करिथाए राखी। आजिर दिन में भौणी भाई हाथ में राखी बांधी भाईर उज्जवल भविष्य कामना करिथाए। आउ बदल भाई ता भौणी को रक्षा करिवार संकल्प भी नहीं थाए। यही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हाथ में राखी बांधी उप मुख्यमंत्री प्रतिभा परिड़ा। मुख्यमंत्री यह अवसर में राज्यवासी को शुभेच्छा जणाइछन्ती। मुख्यमंत्री तांको सोशल मीडिया रे राखी पूर्णिमा और श्री बलभद्र जन्मदिन में अनेक अनेक शुभेच्छा। रक्षा सूत्र समस्त जीवन को मंगलमय संपर्क आहरी निबिड़ करू बोली लिखिछन्ती। परवर्ती अपडेट रही। पाकिस्तान रे लोकों आर्थिक स्थिति शोचनीय। खाइबापी पैसा नहीं। स्थिति एभली जे सहर में 74% लोकों पाखरे जरूरी सामग्री किଣିबापी टंका नहीं। अधिकांश लोकों को खर्च उठेबापी दुईटा चाकरी करने को पड़ुछि। आउ किछि भाग लोक धार करज करी गुजराण मेंटाउथुवा जणा पड़िछि। पाकिस्तानी गणमाध्यम रे प्रकाशित एक सर्वे रिपोर्ट रे यह खबर प्रकाश पाइछि। अपडेट रही। अमानिया ट्रक ड्राइवर चंडीखोलू पारादीप आसीथिबा राजपथ रे अनेक मुंड गड़िला। अनेक थर धारणा धर्मघट पाई पुलिस आउ प्रशासन बदनाम हेले। शेष में आउ नुहे एबे कठोरता अवलंबन करने को जाउछि प्रशासन। राजपथ रे एबे जगिबो एआई बा आर्टिफिशियल कैमेरा। आउ कैमेरा रे धरा पड़ा पर हेबो दृढ़ कार्यानुष्ठान। गतकाली पारादीप सर्किट हाउस रे आयोजित एक गुरुत्वपूर्ण बैठक पर गणमाध्यम को सूचना देइछन्ती जगतसिंहपुर जिलापाल सोनोवाल। गत किछि दिन धरी किछि हाथ गणती ट्रक मालिक ड्राइवर और दलाल मिसी धाड़ी भांगी गाड़ी चलाउथिले। अधिक ट्रिप निशा रे अधिक टंका उपार्जन करने लक्ष्य नहीं किछि गाड़ी मालिक राजपथ रे नियमित भावे यह कार्य करुथिले। पारादीप बंदर को प्रतिदिन हजार हजार पण्यवाही ट्रक सेमानकर पण्य खलास करने को आसुथिबा बेले ट्राफिक नियंत्रण को दृष्टि रखी विशृंखल भाव आसवाक प्रशासन जेसी पक्षर धाड़ी में आसवाक कुआजा सह नियम करा जायछि। अपडेट रही। सारा देशर आखि दीदी उपरे। सारा देशर राजनीति केन्द्रभूत पश्चिमबंग में घटी चली गोटे पर गोटे अघटन। प्रतिवादर निआरे जलुछि पश्चिमबंग। धीरे धीरे व्यापुची अराजकता हिंसा और प्रतिहिंसा। हेले समस्यार समाधान करने छाड़ी निज सुरक्षा चिंतार डिफेन्स खेलुचंती ममता बानार्जी। देशव्यापी आंदोलन निया रोगी सेवा एक करम ठप एवं एम्स हेउ कि साधारण डाक्तखाना सबुठी सबु डाक्तर हाथ में कलापटी। दाबी गोटे आमको न्याय दियो। कलिकतार
ଆଜି କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଗୃହୀତ ଅପରାଧ। ଏଣୁ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସକାଶେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦଳର ଛାମୁଆ ନେତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଷଣ୍ଢ ଆସି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଦୋଲନମାନ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଦିଦିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧରଡ଼ାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାତ ସହ ନିମ୍ନମାନର ଡାଲି ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା। ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଖାଇ ନ ପାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ବିଧାୟକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ନିଜର ସ୍କୁଲ ନାଁ ବି ଠିକ୍ରେ ଲେଖି ପାରିନଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ଫୋକସରେ 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ଭୋଟ। ତେଣୁ ଏବେ ମିଶନ ମୋଡରେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି କରୁଛନ୍ତି ରଣନୀତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି। ସଂଗଠନ ସଜାଡୁଛି ବିଜେଡି। ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପାଲ ଲୋହଡ଼ା ଓ ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେତ ଶହ କର୍ମୀ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଭେଟଘାଟ ବେଳେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, କୋଣାର୍କ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମହେଶ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବନାଖଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ନାୟକ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। 6 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବଉଳ, ଅଁଳା, ଅରଞ୍ଜ ଆଦି ଗଛମାନ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ପୁଲିସ ପୁହାଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୋ ସଂଯୋଜକ ସୁଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସୁରେନ ପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅଘଟଣ। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର କଳାଝର ନଈ ନିକଟରେ ଥିବା ମା ନାରାୟଣୀ ଚା ଦୋକାନ ଭିତରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ନୀତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରଣନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ
ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଭି ଯାଦବ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ସମବାୟ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି କି ବାଂଲାଦେଶରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସିଆଲ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଅଫିସିଆଲ ଡାଟା ମୁତାବକ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ପରେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15-20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ST/SC ବର୍ଗଙ୍କ ଆରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ରାୟ ପ୍ରତିବାଦରେ କକସରା ବ୍ଲକ ST/SC ବର୍ଗଙ୍କ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି କକସରା ବ୍ଲକଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ମାଝୀ ଓ ଅଲ ଓଡ଼ିଆ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନର ଆବାହକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ପୁଣି ହିଂସା ଘଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମାଡ଼ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଲଗାତାର ନକ୍ସଲ ଦମନ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯବାନ କୁମ୍ଭୀର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଥାନା ଧମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଏବଂ ITBP ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚିଂ କରୁଥିଲେ। ଧନରା ଏବଂ ଓରଛା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଯବାନ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାରକୁ ଦେଖି ତାହା କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିଛି ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାରଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସର କୁକର ବୋମା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଟିଫିନ୍ ବୋମାରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ବୋମା ନକ୍ସଲ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ।